हेलो मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। एज्युकेशन फॉर एसके चैनल में आप तमाम विद्यार्थी मित्रों નું સ્વાગત છે। મિત્રો, આગામી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી એવો ટોપિક કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 સંબંધી મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો આ વિડિયોમાં કવર કરવામાં આવ્યા છે, જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે। તો મિત્રો, આ વિડિયોમાં केंद्रीय बजेट 2025 संबंधी महत्वपूर्ण 105 प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे। जोईए मित्रों केंद्रीय बजेट संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों, साथे साथे बजेट संबंधी जनरल नॉलेज ने लगता अगत्यना प्रश्नों पण कवर करवामां आव्या छे। प्रश्न नंबर 1, बजेट शब्द कई भाषाना शब्द परथी उतरी आव्यो छे? अरबी, फ्रेंच, लेटिन, अंग्रेजी। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, बजेट शब्द कई भाषाना शब्द परथी उतरी आव्यो छे? राइट आंसर मित्रों, फ्रेंच भाषाना शब्द परथी उतरी आव्यो छे बजेट शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचेनामांथी बजेट शब्दनो साचो अर्थ कयो छे? कपड़ानो ठेलो, चामड़ानो ठेलो, नाणाकी बेग, पोर्टफोलियो। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, बजेट शब्दनो साचो अर्थ कयो छे? राइट आंसर मित्रों, चामड़ानो ठेलो ए बजेट शब्दनो राइट आंसर छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय બંધારણ में बजेट शब्दना स्थाने कया शब्दनो प्रयोग करवामां आव्यो छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, भारतीय બંધારણ में बजेट शब्दना स्थाने कया शब्दनो प्रयोग करवामां आव्यो छे? वार्षिक नाणाकीय विवरण, एन्युअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उपरोक्त बंने नाणाकीय आवक जावकनुं चरवैयुं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों। राइट आंसर मित्रों, उपरोक्त बने બંધારણ में बजेट शब्दना स्थाने वार्षिक नाणाकीय विवरण अने एन्युअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्दनो प्रयोग करवामां आवेलो छे। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम वर्थनी अध्यक्षतामां रेलवे बजेट ने सामान्य बजेट थी क्यारे अलग करवामां आव्युं हतुं? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, रेलवे बजेट ने सामान्य बजेट थी क्यारे अलग करवामां आव्युं हतुं અને કોની અધ્યક્ષતામાં અલગ કરવામાં આવ્યું હતું? તો સર વિલિયમ વर्थની અધ્યક્ષતામાં સામાન્ય રેલવે બજેટને સામાન્ય બજેટથી અલગ કરવામાં આવ્યું હતું। તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, વર્ષ 1924 માં રેલવે બજેટને સામાન્ય બજેટથી અલગ કરવામાં આવ્યું હતું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં બજેટ કયા મંત્રાલય દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે? રેલ મંત્રાલય, गृह मंत्रालय, नाणा मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय। बजेट कया मंत्रालय द्वारा तैयार करवामां आवे छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों। राइट आंसर मित्रों, नाणा मंत्रालय द्वारा भारत में बजेट तैयार करवामां आवे छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजेट 2025-26 ની थीम कई छे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन मित्रों। केंद्रीय बजेट 2025-26 ની थीम कई छे? सौनो विकास, राष्ट्रनो विकास, अर्थतंत्रनो विकास, टेक्नोलॉजीनो विकास। इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, केंद्रीय बजेट 2025-26 ની थीम सौनो विकास ए छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1860 में सौप्रथम वखत बजेट कोणे रजू कर्युं हतुं? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, भारत में सौप्रथम वखत बजेट क्यारे रजू करवामां आव्युं हतुं? 7 एप्रिल 1860 में सौप्रथम वखत भारत में बजेट रजू करवामां आव्युं हतुं अने कोना द्वारा रजू करवामां आव्युं हतुं? राइट आंसर मित्रों, जेम्स विल्सन द्वारा 7 एप्रिल 1860 ना रोज भारत में सौप्रथम वखत बजेट रजू करवामां आव्युं हतुं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजेट 2025 में केटला लाखनी आवक सुधी
ટેક્સમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 12 લાખની આવક સુધી ટેક્સમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે ભારતીય બજેટ 2025-26 એટલે કે 12 લાખની આવક સુધી કોઈ પણ ટેક્સ લાગુ થશે નહીં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નીચેનામાંથી બજેટનો પ્રકાર કયો છે? સરપ્લસ, બેલેન્સ, લોસ, ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, રાઈટ આન્સર ઉપરોક્ત તમામ એ બજેટના પ્રકાર છે. સરપ્લસ અધિશેષ, બેલેન્સ સંતુલિત, લોસ ખોટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નિર્મલા સીતારમણે 2025માં સતત કેટલામી વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2025માં કેટલામી વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 8મી વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે નિર્મલા સીતારમણ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બજેટ 2025માં સ્ટાર્ટઅપ માટે કેટલા હજાર કરોડનું ફંડ ઊભું કરવામાં આવશે? એ મિત્રો ફંડ છે. $10,000, 20,000, 30,000, એ મિત્રો 15,000. રાઈટ આન્સર મિત્રો 2025માં સ્ટાર્ટઅપ માટે 10,000 કરોડનું ફંડ ઊભું કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં કયા રાજ્યમાં મખાના બોર્ડનું ગઠન કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં મખાના બોર્ડનું ગઠન કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો બિહાર રાજ્યમાં મખાના બોર્ડનું ગઠન કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રજાસત્તાક ભારતનું પ્રથમ બજેટ કોણે રજૂ કર્યું હતું? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, પ્રજાસત્તાક ભારતનું પ્રથમ બજેટ કોણે રજૂ કર્યું હતું? ઇન્દિરા ગાંધી, જવાહરલાલ નહેરુ, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, જ્હોન મથાઈ. રાઈટ આન્સર મિત્રો પ્રજાસત્તાક ભારતનું પ્રથમ બજેટ જ્હોન મથાઈ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં સૌથી વધુ બજેટ કોણે રજૂ કર્યું છે? સૌથી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરનાર નાણામંત્રી કોણ હતા? જવાહરલાલ નહેરુ, શરમુખમ શેટ્ટી, મોરારજી દેસાઈ, નિર્મલા સીતારમણ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતમાં સૌથી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરનાર નાણામંત્રી કોણ હતા? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો મોરારજી દેસાઈ એ ભારતમાં સૌથી વધુ વખત બજેટ રજૂ કરનાર નાણામંત્રી છે, જેમણે 10 વખત બજેટ રજૂ કર્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં કયા વર્ગની મહિલા ઉદ્યમીઓ માટે વિશેષ લોન યોજનાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? એસટી, એસસી, ઓબીસી, એ અને બી બંને. રાઈટ આન્સર મિત્રો એ અને બી બંને. એસટી અને એસસી વર્ગની મહિલા ઉદ્યમિતાઓ માટે વિશેષ લોનની યોજના શરૂ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં મિથિલાંચલમાં પશ્ચિમી કોસી નહેર પરિયોજના શરૂ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. ને આ નહેરથી કેટલા હજાર હેક્ટર ખેડૂતોને ફાયદો થશે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર મિત્રો 50,000 હેક્ટરના વિસ્તારમાં ખેડૂતોને નહેરથી ફાયદો થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં સૌપ્રથમ બજેટ પ્રણાલીની શરૂઆત કયા વાઇસરોયના કાર્યકાળમાં થઈ હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતમાં બજેટ પ્રણાલીની શરૂઆત કયા વાઇસરોયના કાર્યકાળમાં થઈ હતી? લોર્ડ કેનિંગ, લોર્ડ રિપન, લોર્ડ ઇરવિન, વિલિયમ જેમ્સ.
ભારતમાં બજેટ પ્રણાલીની શરૂઆત કયા વાઇસરોયના કાર્યકાળમાં થઈ હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. રાઈટ આન્સર મિત્રો, લોર્ડ કેનિંગના કાર્યકાળમાં ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત બજેટ પ્રણાલીની શરૂઆત થઈ હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 વર્ષ 2047 સુધીમાં નેશનલ એટોમિક એનર્જી મિશન હેઠળ કેટલા ગીગાવોટ પરમાણુ ઉર્જા ઉત્પાદન કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, 2047 સુધીમાં 100 મેગાવોટ નેશનલ એટોમિક એનર્જી મિશન હેઠળ પરમાણુ ઉર્જા ઉત્પાદન કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત પેપરલેસ બજેટ કયા વર્ષે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત પેપરલેસ બજેટ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? રાઈટ આન્સર મિત્રો, વર્ષ 2021-22 ના વર્ષનું બજેટ એ ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત પેપરલેસ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. બજેટ 2025માં કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ 3 લાખથી વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડની લિમિટ જે 3 લાખ હતી તે વધારીને 5 લાખ કરવામાં આવી છે. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. અંતરિમ બજેટ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. રાષ્ટ્રીય કટોકટી, યુદ્ધ, ચૂંટણી વર્ષ ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. અંતરિમ બજેટ એટલે કે વચગાળાનું બજેટ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવે છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, ચૂંટણીના વર્ષમાં અંતરિમ બજેટ રજૂ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સંસદમાં પૂર્ણ બજેટ 2025 કોણે રજૂ કર્યું છે? દ્રૌપદી મુર્મુ, નિર્મલા સીતારામન, નરેન્દ્ર મોદી, જગદીપ ધનખડ. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે સંસદમાં પૂર્ણ બજેટ 2025-26 રજૂ કર્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં નીચેનામાંથી કયા વર્ગના વિકાસ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે? અન્નદાતા, ગરીબો, યુવાઓ અને સ્ત્રીઓ ઉપરોક્ત તમામ. તો મિત્રો, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં અન્નદાતા, ગરીબો, યુવાઓ અને સ્ત્રીઓ આ તમામ વર્ગના વિકાસ પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં કેટલા વર્ષ સુધીમાં અપડેટેડ આઈટીઆર ભરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, 4 વર્ષ સુધીમાં અપડેટેડ આઈટીઆર ભરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતમાં સૌપ્રથમ મહિલા નાણામંત્રી કોણ હતા? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ભારતમાં સૌપ્રથમ મહિલા નાણામંત્રી કોણ હતા? સોનિયા ગાંધી, ઇન્દિરા ગાંધી, સુષ્મા સ્વરાજ, દ્રૌપદી મુર્મુ. રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઇન્દિરા ગાંધી એ ભારતના સૌપ્રથમ મહિલા નાણામંત્રી હતા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં ખેડૂતો માટે પીએમ ધન ધાન્ય કૃષિ યોજના હેઠળ દેશના કેટલા જિલ્લાને આવરી લેવામાં આવ્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. બજેટ 2025-26માં પીએમ ધન ધાન્ય કૃષિ યોજના હેઠળ દેશના કેટલા જિલ્લાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, દેશના 6 જિલ્લાઓને પીએમ ધન ધાન્ય કૃષિ યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતની પ્રથમ પૂર્ણકાલીન મહિલા નાણામંત્રી કોણ છે?
વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, ભારતની પ્રથમ પૂર્ણકાલીન મહિલા નાણામંત્રી કોણ છે? ઇન્દિરા ગાંધી, સોનિયા ગાંધી, નિર્મલા સીતારમણ, સુષ્મા સ્વરાજ. રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, નિર્મલા સીતારમણ એ ભારતની પ્રથમ પૂર્ણકાલીન મહિલા નાણામંત્રી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં જ્ઞાન ભારત મિશન યોજના હેઠળ કેટલા કરોડ હસ્તપ્રતોના સંરક્ષણ અને દસ્તાવેજીકરણ કરવાનું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 1 કરોડ હસ્તપ્રતોના સંરક્ષણ અને દસ્તાવેજીકરણ કરવાનું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં કયા મિશન અંતર્ગત જાહેરાત કરવામાં આવ્યું છે સંરક્ષણ માટે? તો જ્ઞાન ભારતમ મિશન યોજના હેઠળ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં કૌશલ્ય વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારતમાં કેટલા રાષ્ટ્રીય સેન્ટર શરૂ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કૌશલ્ય વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારતમાં કેટલા રાષ્ટ્રીય સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવશે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 5 રાષ્ટ્રીય સેન્ટર ભારતમાં શરૂ કરવામાં આવશે. શા માટે? કૌશલ્ય વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બજેટ વ્યવસ્થાના જનક તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બજેટ વ્યવસ્થાના જનક તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો જેમ્સ વિલ્સનને ભારતીય બજેટ વ્યવસ્થાના જનક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં વર્ષ 2025માં કેટલા હજાર નવા આવાસોનું નિર્માણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં વર્ષ 2025માં કેટલા હજાર નવા આવાસોનું નિર્માણ કરવામાં આવશે? 35,000, 40,000, 45,000, 50,000. રાઈટ આન્સર મિત્રો 2025ના વર્ષમાં 40,000 નવા આવાસોનું નિર્માણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગો માટે કેટલા લાખની લિમિટ વાળા કસ્ટમાઇઝ્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 5 લાખની લિમિટ વાળા કસ્ટમાઇઝ્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ લોન્ચ કરવામાં આવશે. કોના માટે? સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગો માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બજેટ 2025માં ઉડાન યોજના હેઠળ કેટલા નવા રૂટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઉડાન યોજના હેઠળ કેટલા નવા રૂટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં? રાઈટ આન્સર મિત્રો 120 નવા ઉડાન યોજના હેઠળ નવા રૂટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે 120. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પ્રજાસત્તાક ભારતનું સૌપ્રથમ બજેટ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વારંવાર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂછાતો પ્રશ્ન, અતિ મહત્વનો પ્રશ્ન. પ્રજાસત્તાક ભારતનું સૌપ્રથમ બજેટ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? 1 ફેબ્રુઆરી 1950, 26 ફેબ્રુઆરી 1950, 28 ફેબ્રુઆરી 1950, 1 માર્ચ 1950. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, પ્રજાસત્તાક ભારતનું સૌપ્રથમ બજેટ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? રાઈટ આન્સર મિત્રો 28 ફેબ્રુઆરી 1950 ના રોજ પ્રજાસત્તાક ભારતનું સૌપ્રથમ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં 15 ટેરિફ રેટમાંથી કેટલા ટેરિફ રેટ દૂર કરવામાં આવ્યા છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 15 ટેરિફ રેટ હતા, જેમાંથી કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં 7 ટેરિફ રેટ
દૂર કરવામાં આવ્યા છે. હવે માત્ર 8 ટેરિફ રેટ રહ્યા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં ફૂટવેર અને ચામડાની બનાવટોના ક્ષેત્રમાં કેટલા લાખ લોકોને રોજગારીનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે? 11 લાખ, 22 લાખ, 24 લાખ, 30 લાખ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ફૂટવેર અને ચામડાની બનાવટોના ક્ષેત્રમાં કેટલા લાખ લોકોને રોજગારીનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 22 લાખ લોકોને રોજગારી પૂરી પાડવામાં આવશે ફૂટવેર અને ચામડાની બનાવટોના ક્ષેત્રમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં ભારતને કયા ઉત્પાદનનું ગ્લોબલ હબ બનાવવા માટે રાષ્ટ્રીય યોજના તૈયાર કરવામાં આવશે? સ્ટીલ, લોખંડ, રમકડા, A, B અને C. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતને કયા ઉત્પાદનનું ગ્લોબલ હબ બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં, અને તેના માટે રાષ્ટ્રીય યોજના તૈયાર કરવામાં આવશે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, ભારતને રમકડાનું ગ્લોબલ હબ બનાવવા માટે રાષ્ટ્રીય યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં કયા વર્ષ બાદ 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરવાની શરૂઆત થઈ હતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ભારતમાં સૌપ્રથમ કયા વર્ષ બાદ 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરવાની શરૂઆત થઈ હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, વર્ષ 2017 બાદ 1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરવાની શરૂઆત થઈ હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય સંસદમાં વર્ષ 2020માં સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ કોણે કર્યું હતું? ઇન્દિરા ગાંધી, નિર્મલા સીતારમણ, અરુણ જેટલી, મનમોહન સિંહ. અહીં મિત્રો સોનિયા ગાંધી છે. રાઈટ આન્સર મિત્રો, નિર્મલા સીતારમણે 2020ના વર્ષમાં સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ કર્યું હતું, જે ભારતના ઇતિહાસનું સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ છે. કેટલા સમયનું છે? તો 2 કલાક અને 40 મિનિટ નિર્મલા સીતારમણે બજેટ ભાષણ કર્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કયા વર્ષ પહેલા ભારતમાં બજેટ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કયા વર્ષ પહેલા ભારતમાં બજેટ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં રજૂ કરવામાં આવતું હતું? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, વર્ષ 2017 પહેલા ભારતમાં બજેટ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં રજૂ કરવામાં આવતું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત શૂન્ય બેઝ બજેટ શબ્દનો પ્રયોગ ક્યારે કરવામાં આવ્યો? તો વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, શૂન્ય બેઝ બજેટ શબ્દનો પ્રયોગ ભારતમાં ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, વર્ષ 1987માં સૌપ્રથમ વખત શૂન્ય બેઝ બજેટનો શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ સામાન્ય બજેટ નાણાકીય વર્ષમાં સરકારની આવક જાવક ખર્ચનો હિસાબ છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, બંધારણની કલમ નંબર 112 મુજબ બજેટ નાણાકીય વર્ષમાં સરકારની આવક જાવક અને ખર્ચનો હિસાબ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કલમ નંબર 112. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બજેટ 2025-26માં સંરક્ષણ માટે કેટલી રકમની મંજૂરી આપવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સંરક્ષણ ક્ષેત્ર માટે ભારતમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં કેટલી રકમની મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, 6,81,210 કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવી છે સંરક્ષણ ક્ષેત્રના
વિકાસ માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બજેટ 2025 માં નોકરિયાત લોકો માટે ટેક્સ લિમિટ મર્યાદા કેટલી કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 12.75 લાખ કરવામાં આવી છે નોકરિયાત લોકો માટે ટેક્સ લિમિટ મર્યાદા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025 મુજબ નીચેનામાંથી કયા ક્ષેત્રને બ્રોડબેન્ડ કનેક્ટિવિટી ઇન્ટરનેટ સાથે સંકળવામાં આવશે? સરકારી માધ્યમિક વિદ્યાલયો, પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો, એ અને બી બંને સરકારી પ્રાથમિક વિદ્યાલયો. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો એ અને બી બંને, ઓપ્શન નંબર સી, સરકારી માધ્યમિક વિદ્યાલયો અને પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રોને ઇન્ટરનેટ સાથે સંકળવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 વીમા ક્ષેત્રમાં વિદેશી રોકાણની મર્યાદા 74% વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. વીમા ક્ષેત્રમાં વિદેશી રોકાણની મર્યાદા જે 74% હતી, જે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 કેટલી કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 100% કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025 મંજૂર નવી લેબર સ્કીમ દ્વારા કેટલા લાખ લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થશે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 22 લાખ લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત કઈ તારીખથી થાય છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ભારતમાં નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત કઈ તારીખથી થાય છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 1 એપ્રિલથી ભારતમાં નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ સામાન્ય બજેટ કયા વર્ષે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? રાઈટ આન્સર મિત્રો સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ સામાન્ય બજેટ એ 24 નવેમ્બર 1947 ના રોજ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? તો 1947 ના નાણામંત્રી આર.કે. ષણમુખમ શેટ્ટી દ્વારા સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ સામાન્ય બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પૂર્વ નાણામંત્રી મોરારજી દેસાઈએ કયા વર્ષે પોતાના જન્મદિવસ નિમિત્તે બજેટ રજૂ કર્યું હતું? 1966, 1968, એ અને બી બંને 1971. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. નાણામંત્રી મોરારજી દેસાઈએ સૌથી વધુ વખત 10 વખત બજેટ રજૂ કર્યું છે, જેમાં તેમણે પોતાના જન્મદિવસ નિમિત્તે બજેટ પણ રજૂ કર્યું છે. કયા વર્ષે પોતાના જન્મદિવસ નિમિત્તે બજેટ રજૂ કર્યું હતું મોરારજી દેસાઈએ? રાઈટ આન્સર મિત્રો 1966 અને 1968 આ બંને વર્ષે મોરારજી દેસાઈએ પોતાના જન્મદિવસ નિમિત્તે બજેટ રજૂ કર્યું હતું 29 ફેબ્રુઆરીના રોજ. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025 3 આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એક્સિલન્સ સેન્ટર માટે કેટલા કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 3 આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એક્સિલન્સ સેન્ટર માટે 500 કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવી છે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 નીચેનામાંથી કયા ઉત્પાદનો માટે રાષ્ટ્રીય મિશન કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો શાકભાજી અને ફળોના ઉત્પાદન માટે બજેટ 2025-26 રાષ્ટ્રીય મિશન કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025 મુજબ મત્સ્યપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ માટે કેટલા લાખ રૂપિયાની લોન આપવામાં આવશે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 5 લાખ સુધી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 કઈ ભાષાના શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારતીય ભાષા પુસ્તક યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવશે? રાષ્ટ્રભાષા, માતૃભાષા, અંગ્રેજી, સંસ્કૃત. રાઈટ આન્સર મિત્રો માતૃભાષામાં શિક્ષણ આપવા માટે ભારતીય ભાષા પુસ્તક યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન,
બજેટ 2025માં શહેરી સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે પીએમ સ્વનિધિ સ્કીમ લોન લિમિટ વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. રાઈટ આન્સર મિત્રો, શહેરી સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે પીએમ સ્વનિધિ સ્કીમ લોનની લિમિટ 30,000 કરવામાં આવી છે બજેટ 2025માં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં કેન્દ્ર અને રાજ્યની સંયુક્ત ભાગીદારી હેઠળ કેટલા પ્રવાસન સ્થળોનો વિકાસ કરવામાં આવશે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. કેન્દ્ર અને રાજ્યની સંયુક્ત ભાગીદારી હેઠળ કેટલા નવા પ્રવાસન સ્થળોનો વિકાસ કરવામાં આવશે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, 50 નવા પ્રવાસન સ્થળોનો વિકાસ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતમાં એક પણ વખત બજેટ રજૂ ન કરનાર નાણામંત્રી કોણ હતા? કેસી નિયોગી, એસએન બહુગુણા, એ અને બી બંને હરિભાઈ પટેલ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ભારતમાં કયા નાણામંત્રીએ એક પણ વખત બજેટ રજૂ કર્યું નથી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, એ અને બી બંને. ઓપ્શન નંબર સી રાઈટ આન્સર. કેસી નિયોગી અને એસએન બહુગુણા બંનેએ ભારતના નાણામંત્રી રહ્યા છે, પરંતુ એક પણ વખત બજેટ રજૂ કર્યું નથી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં સજીવન રક્ષક દવાઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં કેટલા ટકા ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. સજીવન રક્ષક દવાઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં કેટલા ટકા ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, સજીવન રક્ષક દવાઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં 5% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં કયા રાજ્ય કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફૂડ ટેકનોલોજીની સ્થાપના કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, ઓપ્શન નંબર સી. બિહાર રાજ્યમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફૂડ ટેકનોલોજીની સ્થાપના કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નીચેનામાંથી કયા વર્ષના બજેટને ભારતનું બ્લેક બજેટ કહેવામાં આવ્યું હતું? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, અત્યંત ઉપયોગી પ્રશ્ન મિત્રો. કયા વર્ષના બજેટને ભારતનું બ્લેક બજેટ કહેવામાં આવ્યું હતું? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, 1973-74 ના વર્ષના બજેટને ભારતનું બ્લેક બજેટ કહેવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે 1973-74 નું બજેટ એ ઘાટાના બજેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં મસૂર, તુવેર દાળ વગેરેમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલા વર્ષનું મિશન શરૂ કરવામાં આવશે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, 6 વર્ષનું મિશન શરૂ કરવામાં આવશે મસૂર, તુવેર દાળ વગેરે જેવા ક્ષેત્રોમાં આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ભારતીય બજેટ 2025-26માં સક્ષમ આંગણવાડી કેન્દ્ર અને પોષણ 2.0 યોજના માટે કેટલા રૂપિયાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, 21,960 કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવી છે સક્ષમ આંગણવાડી કેન્દ્રો અને પોષણ 2.0 યોજના માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં અર્બન ચેલેન્જ ફંડ માટે કેટલા લાખ કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, અર્બન ચેલેન્જ ફંડ માટે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં કેટલા લાખ કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, 1 લાખ કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં મેડિકલ શિક્ષણ શાખામાં આગામી 5 વર્ષોમાં કેટલી સીટો વધારવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? 50,000, 70,000, 75,000, 80,000. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, મેડિકલ શિક્ષણ શાખામાં આગામી 5 વર્ષમાં કેટલી સીટો વધારવામાં આવશે? રાઈટ આન્સર મિત્રો, 75,000 સીટો વધારવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે મેડિકલ કોલેજોમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન.
કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં ટ્રેડનેટ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મની સ્થાપના જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શા માટે સ્થાપના કરવામાં આવશે? તો પ્રાદેશિક વ્યાપારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, રાષ્ટ્રીય વ્યાપારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ટ્રેડનેટ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મની સ્થાપના શા માટે કરવામાં આવશે? ભારત ટ્રેડનેટ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મની સ્થાપના કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. શા માટે કરવામાં આવશે સ્થાપના? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારત ટ્રેડનેટ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મની સ્થાપના કરવામાં આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં એમએસએમઈ માટે લોન ગેરંટી જે 5 કરોડથી હતી તે વધારીને કેટલા કરોડ કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી. એમએસએમઈ માટે લોન ગેરંટી લિમિટ જે 5 કરોડ હતી તે વધારીને ડબલ કરવામાં આવી. કેટલી કરવામાં આવી છે? તો 10 કરોડ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં કયા વર્ગના લોકોને ટેક્સમાંથી ડબલ છૂટ આપવામાં આવે છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, રાઈટ આન્સર મિત્રો, વરિષ્ઠ નાગરિકોને ટેક્સમાંથી ડબલ છૂટ આપવામાં આવી છે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વર્ષગાળાના બજેટને નીચેનામાંથી કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? મિની બજેટ, વોટ ઓન એકાઉન્ટ, ઉપરોક્ત બંને, એક પણ નહીં. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, વર્ષગાળાના બજેટને નીચેનામાંથી કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, ઉપરોક્ત બંને. મિની બજેટ અને વોટ ઓન એકાઉન્ટ તરીકે વર્ષગાળાના બજેટને ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં જ્ઞાન ભારત મિશનની શરૂઆત દ્વારા કેટલા કરોડ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટનું ડિજિટલાઇઝેશન કરવામાં આવશે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 1 કરોડ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટનું ડિજિટલાઇઝેશન કરવામાં આવશે. કઈ યોજના દ્વારા? તો જ્ઞાન ભારત મિશન યોજના દ્વારા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બજેટ 2025માં જલ જીવન મિશન કાર્યક્રમ કયા વર્ષ સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, જલ જીવન મિશન કાર્યક્રમ જે હતો તેને કેટલા વર્ષ સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વર્ષ 2028 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં સ્વનિર્ભરતા મિશન અંતર્ગત કયા કઠોળ પર આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સ્વનિર્ભરતા મિશન અંતર્ગત કયા કઠોળ પર આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે? મસૂર દાળ, તુવેર દાળ, અડદ, ઉપરોક્ત તમામ. રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, ઉપરોક્ત તમામ. મસૂર દાળ, તુવેર દાળ, અડદ ત્રણે પર સ્વનિર્ભરતા મિશન અંતર્ગત આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત હિન્દીમાં બજેટ કયા વર્ષે તૈયાર કરવામાં આવ્યું? તો વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, સ્ટાર મારો. ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત હિન્દીમાં બજેટ કયા વર્ષે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? રાઈટ આન્સર મિત્રો વર્ષ 1955-56માં ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત હિન્દીમાં બજેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં પીએમ રિસર્ચ ફેલોશિપ અંતર્ગત કેટલા હજાર નવી ફેલોશિપ આપવામાં આવશે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, 10,000 નવી ફેલોશિપ આપવામાં આવશે બજેટ 2025-26માં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બજેટ 2025-26માં ઉચ્ચ સમુદ્ર ટકાઉ માછીમારી માટે કયા રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે? તમિલનાડુ, અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ, લક્ષદ્વીપ, બી અને સી બંને. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, ઉચ્ચ સમુદ્ર ટકાઉ માછીમારી માટે કયા રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પર વિશેષ
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી, બી અને સી બંને. અંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ અને લક્ષદ્વીપમાં ઉચ્ચ સમુદ્ર ટકાઉ માછીમારી માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025 મુજબ નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુઓ સસ્તી કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ઈ કાર અને મોબાઈલ ફોન, એલસીડી અને એલઈડી ટીવી, ઇલેક્ટ્રોનિક વાહન અને મોબાઈલ ને લિથિયમ બેટરી. નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુઓ સસ્તી કરવામાં આવી છે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી ઉપરોક્ત તમામ, એટલે કે ઈ કાર અને મોબાઈલ ફોન, એલસીડી અને એલઈડી ટીવી, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અને મોબાઈલની લિથિયમ બેટરી, આ તમામ વસ્તુઓ કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં સસ્તી કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગો માટે પ્રથમ વર્ષે કેટલા કસ્ટમાઇઝ્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ લોન્ચ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 10 લાખ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે કેટલી જીવન રક્ષક દવાઓ સંપૂર્ણ રીતે ટેક્સ ફ્રી કરવામાં આવી છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે કેટલી જીવન રક્ષક દવાઓ સંપૂર્ણ ટેક્સ ફ્રી કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 36 પ્રકારની દવાઓ એ નાગરિકો માટે સંપૂર્ણ રીતે ટેક્સ ફ્રી કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત રાજીવ ગાંધી દ્વારા કોર્પોરેટ ટેક્સની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. રાજીવ ગાંધી દ્વારા કોર્પોરેટ ટેક્સની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો વર્ષ 1987માં થઈ હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં ઇન્ટરેક્ટિવ ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે પર કસ્ટમ ડ્યુટી 10% વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. ઇન્ટરેક્ટિવ ફ્લેટ પેનલ ડિસ્પ્લે પર કસ્ટમ ડ્યુટી 10% હતી, જે વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી 20% કરવામાં આવી છે, એટલે 10% હતી તે વધારીને ડબલ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બજેટ 2025-26માં વિદ્યાર્થીઓમાં નવીનતા અને વૈજ્ઞાનિક વિચારસરણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આગામી 5 વર્ષમાં કેટલી સરકારી શાળાઓમાં અટલ ટિંકરિંગ પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરવામાં આવશે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. 25,000, 40,000, 50,000, 75,000. વિદ્યાર્થીઓમાં નવીનતા અને વૈજ્ઞાનિક વિચારસરણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આગામી 5 વર્ષમાં કેટલી સરકારી શાળાઓમાં અટલ ટિંકરિંગ પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરવામાં આવશે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 50,000 અટલ ટિંકરિંગ પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બજેટ 2025માં મેડિકલ કોલેજોમાં કેટલી હજાર સીટો વધારો કરવામાં આવશે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. ભારતીય બજેટ 2025-26માં મેડિકલ કોલેજોમાં કેટલા હજાર સીટો વધારવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 10,000 સીટો વધારવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બજેટ 2025 મુજબ પ્રથમ વખત ઉદ્યમી બનનાર મહિલાઓ માટે કેટલા કરોડની ટર્મ લોન મંજૂર કરવામાં આવશે? 1 કરોડ, 1.5 કરોડ, 2 કરોડ, 2.5 કરોડ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. પ્રથમ વખત ઉદ્યમી બનનાર મહિલાઓ માટે કેટલા કરોડની ટર્મ લોન મંજૂર કરવામાં આવશે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 2 કરોડની ટર્મ લોન મંજૂર કરવામાં આવશે પ્રથમ વખત ઉદ્યમી બનનાર મહિલાઓ માટે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાના વિસ્તરણની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? આઈઆઈટી બેંગલુરુ, આઈઆઈટી દિલ્હી, આઈઆઈટી પટના, આઈઆઈટી ગાંધીનગર.
રાઈટ આન્સર મિત્રો આઈઆઈટી પટનાના વિસ્તરણની જાહેરાત કરવામાં આવી છે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય સંસદમાં સૌથી નાનું બજેટ ભાષણ કોણે કર્યું હતું? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ભારતીય સંસદમાં સૌથી નાનું બજેટ કોણે ભાષણ કર્યું હતું? સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, હરિભાઈ પટેલ, પ્રણવ મુખર્જી, આર કે ષણમુખમ શેટ્ટી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. પ્રશ્નનો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી, હરિભાઈ પટેલે ભારતીય સંસદમાં સૌથી નાનું બજેટ ભાષણ કર્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં કપાસ ઉત્પાદન માટે કેટલા વર્ષની કાર્ય યોજના મંજૂર કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. કપાસ ઉત્પાદન માટે 5 વર્ષની કાર્ય યોજના મંજૂર કરવામાં આવી છે બજેટ 2025-26માં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બજેટ 2025માં દરિયાઈ ઉત્પાદનો પર કસ્ટમ ડ્યુટી 30% થી ઘટાડીને કેટલી કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. દરિયાઈ ઉત્પાદનો પર કસ્ટમ ડ્યુટી 30% હતી જે ઘટાડીને તાજેતરમાં કેટલી કરવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 5% કરવામાં આવી છે, 25% ઘટાડવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં નીચેનામાંથી કયા ક્ષેત્ર માટે રો મટીરીયલ પરથી કસ્ટમ ડ્યુટી દૂર કરવામાં આવી છે? ઇલેક્ટ્રિક સામાન, શિપ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ, મોબાઈલ ફોન. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. કયા ક્ષેત્ર માટે રો મટીરીયલ પરથી કસ્ટમ ડ્યુટી દૂર કરવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી, શિપ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રમાંથી રો મટીરીયલ પરથી કસ્ટમ ડ્યુટી હટાવવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ટેક્સની છૂટ મર્યાદા જે 50,000 હતી તે વધારીને કેટલી કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. રાઈટ આન્સર મિત્રો ડબલ કરવામાં આવી છે, 1 લાખ કરવામાં આવી છે. ઓપ્શન નંબર ડી રાઈટ આન્સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં કેટલા પ્રધાનમંત્રીએ પ્રધાનમંત્રી કાર્યકાળ દરમિયાન બજેટ રજૂ કર્યું છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, 3 પ્રધાનમંત્રીએ પ્રધાનમંત્રી કાર્યકાળ દરમિયાન બજેટ રજૂ કર્યું છે. કયા 3 પ્રધાનમંત્રી? જવાહરલાલ નહેરુ, રાજીવ ગાંધી અને ઇન્દિરા ગાંધી. આ ત્રણેય પ્રધાનમંત્રીઓએ પોતાના પ્રધાનમંત્રી કાર્યકાળ દરમિયાન બજેટ રજૂ કર્યું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં વાર્ષિક નાણાકીય વિવરણનું પ્રાવધાન કરવામાં આવ્યું છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો અનુચ્છેદ 112માં વાર્ષિક નાણાકીય વિવરણનું પ્રાવધાન કરવામાં આવ્યું છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બજેટ 2025માં ભારતની 23 આઈઆઈટીમાં કેટલી સીટો વધારવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં ભારતની 23 આઈઆઈટીમાં 6,500 સીટો વધારવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, આર ષણમુખમ શેટ્ટીએ અંતરિમ બજેટ શબ્દ પ્રયોગ સૌપ્રથમ ક્યારે કર્યો હતો? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. અંતરિમ બજેટ શબ્દ પ્રયોગ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો? તો નાણાં મંત્રી આર ષણમુખમ શેટ્ટી દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. અને અંતરિમ બજેટ શબ્દ પ્રયોગ કયા વર્ષે કર્યો હતો? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી, 1948-49ના આર કે ષણમુખમ શેટ્ટીના બજેટ ભાષણમાં વચગાળાનું બજેટ એટલે કે અંતરિમ બજેટ શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો સૌપ્રથમ વખત. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બજેટ 2025માં નીચેનામાંથી કઈ બાબતને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે? મેક ફોર વર્લ્ડ, મેક ઇન ઇન્ડિયા, પટના આઈઆઈટીમાં હોસ્ટેલ સુવિધા, ઉપરોક્ત તમામ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. બજેટ 2025-26માં નીચેનામાંથી કઈ બાબતને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે?
તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર ડી ઉપરોક્ત તમામ મેક ફોર વર્લ્ડ, મેક ઇન ઇન્ડિયા, પટના આઈઆઈટીમાં હોસ્ટેલ સુવિધા આ ત્રણેય બાબતોને કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડીને કેટલી કરવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર બી કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડીને 2.5 કરવામાં આવી છે બજેટ 2025માં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025 મુજબ 2025માં કેટલા લાખ અધૂરા ઘર પૂરા કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, બજેટ 2025-26માં 2025ના વર્ષમાં કેટલા લાખ અધૂરા ઘર પૂરા કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ 1 લાખ અધૂરા ઘર પૂરા કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે 2025ના વર્ષમાં. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં નીચેનામાંથી કયા એન્જિનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? કૃષિ અને એમએસએમઈ, રોકાણ અને નિકાસ, ઉપરોક્ત બંને એક પણ નહીં. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં નીચેનામાંથી કયા એન્જિનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી ઉપરોક્ત બંને. એટલે કે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં કૃષિ, એમએસએમઈ, રોકાણ અને નિકાસ આ 4 વિકાસ એન્જિનને સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025 મુજબ સમગ્ર ભારતમાં કેટલા ડે કેર સેન્ટર ખોલવામાં આવશે? કેન્સર સેન્ટર ખોલવામાં આવશે? 100, 150, 200, 300. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, સમગ્ર ભારતમાં કેટલા ડે કેર કેન્સર સેન્ટર ખોલવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં? રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી 200 નવા ડે કેર કેન્સર સેન્ટર ખોલવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, બજેટ 2025માં ભાડુઆતી મકાન માલિકો માટે કેટલા લાખ રૂપિયા સુધી ટીડીએસમાં છૂટ આપવામાં આવી છે? રાઈટ આન્સર મિત્રો 6 લાખ સુધી ભાડુઆતી મકાન માલિકો માટે ટીડીએસ માંથી છૂટ આપવામાં આવી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં કયા રાજ્યમાં ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ બનાવવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? ગુજરાત, બિહાર, મેઘાલય, ઉત્તરાખંડ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, કયા રાજ્યમાં ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર બી બિહાર રાજ્યમાં ગ્રીનફિલ્ડ એરપોર્ટ બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં પેમેન્ટ સર્વિસ ગ્રામીણ યોજનાઓ પ્રોત્સાહન આપવા માટે કઈ બેંકને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક, એચડીએફસી બેંક. પેમેન્ટ સર્વિસ ગ્રામીણ યોજનાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કઈ બેંકને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર સી પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંકને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં કયા રાજ્યના નામરૂપ ખાતે નવો ઉરિયા પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે? તેલંગાણા, ઉત્તરાખંડ, અસમ, મેઘાલય. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, નામરૂપ ખાતે નવો ઉરિયા પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવશે કયા રાજ્યમાં? તો રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર સી અસમ રાજ્યના નામરૂપ ખાતે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં નવો ઉરિયા પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતીય બજેટ 2025-26માં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ માટે કેટલી રકમની મંજૂરી આપવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો, બજેટ 2025-26માં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ માટે કેટલી રકમની મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 63,500 કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે 2025ના બજેટમાં કેટલી મિનિટ ભાષણ આપ્યું છે? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો, નિર્મલા સીતારમણે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં કેટલી મિનિટ ભાષણ આપ્યું છે? 67 મિનિટ,
77 મિનિટ, 57 મિનિટ, 107 મિનિટ. રાઈટ આન્સર મિત્રો, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26માં 77 મિનિટ ભાષણ આપ્યું છે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન નંબર ડી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, કેન્દ્રીય બજેટ 2025માં TDS ની સીમા મર્યાદા કેટલી કરવામાં આવી છે? તો રાઈટ આન્સર મિત્રો 10 લાખ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં કયા વર્ષ સુધી બજેટ સામાન્ય રીતે સાંજના 5 વાગ્યે રજૂ કરવામાં આવતું હતું? વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મિત્રો. ભારતમાં કયા વર્ષ સુધી બજેટ સામાન્ય રીતે સાંજના 5 વાગ્યે રજૂ કરવામાં આવતું? વર્ષ 2000, વર્ષ 2007, વર્ષ 2014, વર્ષ 2017. રાઈટ આન્સર મિત્રો ઓપ્શન નંબર એ, વર્ષ 2000 સુધી બજેટ સામાન્ય રીતે સાંજના 5 વાગ્યે રજૂ કરવામાં આવતું હતું અને વર્ષ 2001 થી નાણામંત્રી યશવંત સિન્હાએ સવારના 11 વાગ્યે બજેટ રજૂ કર્યું હતું અને સવારના 11 વાગ્યે બજેટ રજૂ કરવાની શરૂઆત 2001 થી કરવામાં આવી હતી નાણામંત્રી યશવંત સિન્હા દ્વારા. તો આ હતા મિત્રો ભારતીય બજેટ સંબંધી મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો, જે આવનારી તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.